परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आप सबनों अज विसाखी दे परब दियां लख लख वधाइयां होण। साध संगत जी, अज असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दी साखियां दा आनंद माणांगे। ब्राह्मण जाति दी अपने कर्म धर्म विच दृढ़ता परखण वास्ते गुरु जी ने दूर दूर तक ब्राह्मणों नूं सद्दे पत्तर भेज के एक वड्डा ब्राह्म भोज किया। आप जी ने एक पासे महाप्रसाद दा लंगर तैयार करवाया अते दूजे पासे वैष्णु भोजन। जद भोजन तैयार हो गए तो सतगुरु जी ने ब्राह्मणों के समागम विच उच्ची आवाज़ नाल आख्या, एक पासे महाप्रसाद दा लंगर तैयार है ते दूजे पासे वैष्णु खीर पूड़ा आदि तैयार है। ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण महाप्रसाद ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਛਣਾ ਮਿਲੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੀਰ ਪੂੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਛਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਮੋਹਰ ਦਛਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ महाप्रसाद वाले लंगर विच प्रसाद छकण चले जाना ही मुनासिब समझा ते केवल एक ही ब्राह्मण ही वैष्णु भोजन वाले पासे प्रसाद छकण गए। जद ब्राह्मण प्रसाद छक चुके तो गुरु साहिब ने महाप्रसाद दा लंगर छकण वालियां नूं एक मोहर दक्षिणा दित्ती अते नाल ही उन्हां नूं ताड़ना कीती कि तुसीं आचरणहीन हो, जिन्हां ने धन दा लोभ करके अपने धर्म दे नेम दी परवाह नहीं कीती। इस करके तुसीं अपने ब्राह्मण पूणे दा मान नहीं कर सकदे। महाप्रसाद छकना केवल छत्रियां शस्त्रधारियां दा कर्म है, जिन्हां दा वास्ता सदा ही जंगां जुद्धां नाल रहिंदा है। उपरंत गुरु साहिब ने वैष्णु लंगर विच जाके ब्राह्मणां नूं जो केवल 21 सन 5-5 मोहरां दक्षिणा दे के उन्हां दी प्रशंसा करके आख्या कि तुसीं धन हो ਜਿਹੜੇ अपना धर्म करम दे नेम विच पक्के हो। तुसीं गृहस्थी लोकां नूं उपदेश दे के उन्हां दा जीवन सुधार सकदे हो। फिर सतगुरु जी ने सिੱਖਾਂ ਨੂੰ आख्या कि ਇਹ ब्राह्मण ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। जद गुरु जी ने पूछा कि अजकल कोई ऐसा पंडित है जिहड़ा देवी सिद्ध कर सकता है, तो पंडितां ने दस्सिया कि गुरु जी एक पंडित केसोदास काशी विच रहिंदा है। वो वेद मंत्रा विच बहुत ही सियाणा है, उस नूं सद लवो, वो देवी सिद्ध कर देवेगा। जद ब्रह्म भोजन छक के पंडित आपो अपने घरां नूं चले गए तो उन्हां विचों किसी पंडित ने काशी विच केसो पंडित नूं जा दस्सिया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो इस समय आनंदपुर रहंदे हन वो देश विचों जालम ते जुलम नूं दूर करना चाहुंदे हन। इस काम वास्ते उन्हां नूं देवी शक्ति दी लोड़ है। वो किसी ऐसे विद्वान पंडित दी भाल विच हन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਧਨ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਘਿਓ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਰਚਕ ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1754 ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ दिन प्रति पंडित वेद मंत्र पढ़दा ते कुंड विच आहूतियां पाउंदा रहा पर कोई देवी प्रगट ही ना होई। तां एक दिन अमृत वेले
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਈ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਯਾਨੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਕੌਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਯਤ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਖੀਰ ਪੂਰੀ ਪੂੜੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਛਕਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ 3 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੇਫ ਤਲਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਫੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚਟਪਟਾਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜਰਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਜਇਓ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋਏ, ਖੋਜ ਰੋਜ ਕੇ ਹੇਤ ਲਗ ਦਇਓ ਮਿਸਰ ਜੂ ਰੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਰੋ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਜੀ ਰੋ ਪਏ। ਸੰਮਤ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗਰਜਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਗਏ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ 3 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਪਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਜਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਟਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਦਾਸ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੁੜੀਆ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਮਾਲ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚਿਊਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈਏ ਆਦਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, 5 ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ,
ਖਾਲਸਾ ਕੇਹੋਂ ਬਸਤ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੌਪਈਆਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।